کیپٹیو پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد کی 110 فیکٹریز متاثر ہوں گی۔ گیس سے بجلی کے پلانٹ لگانے والے سرمایہ دار حکومتی فیصلے سے پریشان۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری مالکان کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے ذریعے بجلی بنانے والی فیکٹری مالکان پر گیس سپلائی منقطع ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ وفاقی حکومت نے گیس بحران کے باعث کیپٹیو پاور پلانٹس کے سوئی گیس کی فراہمی بند کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ فیصل آباد کی 110 فیکٹریوں میں کیپٹیو پاور پلانٹس چل رہے ہیں۔ بجلی بحران کے باعث صنعتکاروں نے بھاری رقم خرچ کر کے کیپٹیو پاور پلانٹس لگائے تھے۔ گیس سپلائی منقطع ہونے سے صنعتکاروں کی بڑی سرمایہ کاری ضائع ہوگی، جبکہ کیپٹیو پاور پلانٹس کو متبادل ذرائع ایندھن کے حوالے سے تاحال کوئی پالیسی نہیں بنائی جا سکی۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دہلیز پر صحت سہولیات فراہمی کا خواب۔ فیصل آباد میں تعبیر الٹ پڑنے لگی۔ شہر کے 48 ڈسپنسریوں پر ڈاکٹر ہی موجود نہیں۔ شہریوں کو ڈسپنسرز اور LHVs کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ حکومت پنجاب شہری علاقوں میں بنی 48 ڈسپنسریوں سے 8 ماہ قبل ختم کی گئی ڈاکٹروں کی سیٹوں کا فیصلہ نہ کر سکی۔ ایسے میں علاقہ مکین ڈسپنسرز اور LHVs کے رحم کرم پر آ گئے۔ ڈسپنسریوں میں بچوں کے بخار اور اینٹی بائیوٹک سیرپ بھی نایاب ہو گئے۔ ڈسپنسری میں موجود ایک خاتون کا کہنا تھا کہ بیٹی کو بخار اور گلا خراب ہے، مگر صرف ایک سیرپ ملا، باقی 2 بازار کے لکھ دیے ہیں۔ ڈاکٹر بھی نہیں اور دوا بھی نہیں۔ ایسے میں ڈسپنسری میں آنے کا پھر کیا فائدہ جب سہولت نہ ملے؟ اس کا گلا خراب ہے، چھاتی رکی ہوئی ہے، بخار ہوتا ہے اور پورا سیرپ نہیں مل رہا یہاں سے۔ جب نہیں افورڈ کر سکتے یہاں پہ آتے ہیں تو ہونا چاہیے ڈاکٹر کو۔ ڈسپنسری سے ادویات کچھ دن پہلے ہی ختم ہوئی ہیں، ایسا کہنا تھا ڈیوٹی پر موجود ڈسپنسر کا۔ مزید کہا کہ امید ہے ڈسپنسریوں میں مریضوں کے لیے ادویات جلد میسر ہوں گی۔ سر ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، ختم ہوئے ہیں، ہمارے پاس اسٹاک تھا، چل رہا تھا، لیکن وہ آ جانے ہیں، ڈیمانڈ وغیرہ ان کو کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جیسے میڈیسن کی دستیابی ہوگی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں پبلک کے بخار کے لیے، اور اینٹی بائیوٹکس کا شارٹیج آئی ہے تو نئی میڈیسن پرچیز ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد از جلد آ جائے گی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی پالیسی ہے تمام ڈاکٹروں کی دوبارہ سے تعیناتی سے متعلق رجوع کیا ہوا ہے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ایک طرف ہیپاٹائٹس باقی شہروں کی نسبت کافی زیادہ ہے اور دوسری طرف ٹیسٹ کے بعد رپورٹ حاصل کرنا مشکل ترین ہو گیا۔ سیمپل کی رپورٹ 2 ماہ تک تاخیر کا شکار ہونے لگے۔ مریض علاج معاوضے کے لیے خوار۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے اسپتالوں کے شعبہ بیرونی مریضہ میں ہیپاٹائٹس کلینک بنائے گئے ہیں، جہاں مریضوں کی اسکریننگ کی جاتی ہے اور ابتدائی مثبت رپورٹ حاصل ہونے پر مریضوں کے PCR لاہور بھجوائے جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس C سے متعلق بھجوائے گئے سیمپل کی رپورٹ 2 ماہ سے زائد ہو گئے، مگر ابھی تک مریضوں کو نہیں مل رہی۔ ہیپاٹائٹس باقی شہروں کی نسبت کافی زیادہ بھی ہے۔ تاخیر کا شکار رپورٹس مرض میں اضافے کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ مریضوں نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ PCR رپورٹ جلد بھجوائی جائے تاکہ بروقت تشخیص اور جلد علاج کی سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں، گرینڈ ٹیچرز الائنس کا احتجاج کسی کام نہ آیا۔ چنیوٹ میں سرکاری اسکولوں کی تیزی سے نجکاری کی جانے لگی۔ پہلے مرحلے میں 86 پرائمری اسکول پرائیویٹائز۔ دوسرے مرحلے میں 150 سے زائد پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کی تیاری کر لی گئی۔ ادھر فیصل آباد کے اساتذہ نے اسکولز میں اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ چنیوٹ میں پرائیویٹائز کیے جانے والے 86 میں سے 11 اسکولوں میں سرے سے کوئی ٹیچر ہی نہیں تھا۔ 52 اسکولوں میں سنگل ٹیچر، جبکہ 23 میں طلباء کی تعداد 50 سے کم اور 2 ٹیچرز تھے۔ محکمہ تعلیم ذرائع کے مطابق حکومت نے اخوت فاؤنڈیشن کو 64 جبکہ 22 اسکولز انفرادی طور پر ینگ انٹرپرائزز کو دیے۔ سیکنڈ فیز میں 150 سے زائد اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جائے گا، جس پر لسٹیں بننے کے بعد تیزی سے کام جاری ہے۔ میڈل اور ہائی اسکولز کی بھی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں جنہیں پرائیویٹ کیا جائے گا۔ ضلع فیصل آباد کے 593 اسکولوں نے اینٹی ڈینگی سرگرمی کی ایک بھی تصویر اپلوڈ نہیں کی۔ محکمہ تعلیم نے صفر اینٹی ڈینگی سرگرمیوں پر رپورٹ جاری کر دی۔ اور دوسری جانب موسم کی تبدیلی نے ڈینگی مچھر کے پر کھول دیے۔ کیسز میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ انتظامیہ کا آگاہی واک پر بھی زور۔ اس رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ڈینگی کے سامنے انتظامی اقدامات کم پڑنے لگے۔ بدلتے موسم میں ہر نئے دن میں مہلک مچھر کے حملے تیز۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں 5 مریضوں میں وائرس کی تصدیق، ایک مشتبہ 20 زیر علاج۔ مچھر کی افزائش بہت زیادہ ہے اور لاروے نکل رہے ہیں، گھروں کے اندر ہمیں لاروے مل رہے ہیں۔ 6 کیس ہمارے ڈیش بورڈ پہ موجود ہیں، 5 کیس پنڈی سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ایڈمٹ ہیں DHQ ہمارے ڈینگی وارڈ کے اندر۔
हम दिन घरों में विजिट कर रही हैं टीमें और लोगों को बता रही हैं पानी को ढांप के रखें, बर्तनों को खाली करें और काड़ कबाड़ की सफाई करें। हुकूमत और असातिज़ा शहर डेंगू के हवाले करने लगे। चिन्योट में टीचर स्ट्राइक के बायस इंसदादे डेंगू सरगर्मियां न होने के बराबर महकमा तालीम ने 20 से ज्यादा स्कूल्स के सरबराहान और असातिज़ा से जवाब तलब कर लिया। डेंगू मच्छर की अफजाइश का खतरा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में डेंगू आगाही वॉक। डिप्टी कमिश्नर सफिया गोंदल की खुसूसी शिरकत। बोले, डेंगू मच्छर से एहतियात करके बचा जा सकता है। आगाही के लिए जो है वॉक कर रहे हैं हम, क्योंकि आप देखें कि जो सबसे बड़ी फाइट इसके खिलाफ हो सकती है वो हमारे घरों में, दफ्तरों में और तमाम ऐसी जगहों पे होनी है। और उसमें पब्लिक का बड़ा अहम रोल है कि वो कोई भी जो कंटेनर है जिसमें पानी खड़ा हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह घर में जो है कोई ऐसा बर्तन है तो उसको साफ़ रखें। लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों को चाहिए कि अपने आसपास जो ऐसे सोर्सेज हैं पानी के जहाँ पर डेंगू की फजाइश हो सकती है उनको ख़त्म करें और एहतियात करें ताकि कम से कम जो है वो लोग डेंगू का शिकार हों। डिप्टी कमिश्नर सफिया गोंदल ने शहरियों को डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए माहौल फ्राहम न करने की तलकीन की है। आपको बताएं कि मुहाफिज ही लुटेरों से मिल गए। महकमे की काली भेड़ें स्मगलर्स की सहूलतकारी करने लगी। स्मगलिंग रोकने के लिए तैनात कस्टम्स अफसरान और मुलाजिमीन खुद ही ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस निकले। मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। स्मगलिंग की रोकथाम पर तैनात कस्टम ऑफिसर और मुलाजमीन भी पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग में मुलविस निकले। बोर्ड के अहकामात पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। कलेक्टर कस्टम्स एनफोर्समेंट मुल्तान महरीन नसीम इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक स्मगलिंग के जरिए कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँचता है, लेकिन महकमे की कुछ काली भेड़ें भी स्मगलिंग माफिया की सहूलतकारी करती हैं। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक स्मगलिंग में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया तजावुज़ात के खिलाफ मुतहरिक। चिन्योट में एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के चक 229 में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार। सूबाई मुहतसिब के नोटिस पर 3 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज मस्मार। अली गार्डन, हुसैन गार्डन, हसन गार्डन को मस्मार किया गया। FTA का रीजनल सूबाई मुहतसिब को जवाब अरसाल। सूबाई मुहतसिब ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तफसीलात मांग ली। चिन्योट में एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान का भट्टों का दौरा। आलूदगी का बायस बनने वाले 2 भट्टे सील। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी के भट्टे नहीं चलनेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में वासा और म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली आवाम के लिए वबाले जान बन गई। वासा ने शहर के कई इलाके गंदे पानी में डुबो दिए। खुले गटर हादसात को दावत देने लगे। रिपोर्ट देखिए। वासा ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके गंदे पानी में डुबो दिए। जड़ावाला रोड 215 के रहायशी जिला काउंसिल चौक में सरापा एहतजाज। कहते हैं सीवरेज का पानी घरों की बुनियादों में दाखिल हो चुका। मुकीनों ने वासा हुकाम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सीवरेज का पानी ना निकलने पर जिला काउंसिल चौक में धरने का इंदिया। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ DCO ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਿ 10-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਢਾਉਣਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਕਰਕੇ, ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के साथ खेल खेला जाने लगा। खेल की तरह हॉकी स्टेडियम भी खंडरात में तब्दील होने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हॉकी के लिए जरखेज जमीन कहलाने वाले शहर फैसलाबाद में स्टेडियम 2002 में तैयार किया गया। देखभाल और मुरम्मत न होने की वजह से खेल का मैदान खंडर का मंजर पेश कर रहा है। स्टेडियम की बैरूनी बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, शीशे टूट गए, इमारत खंडरात में तब्दील हो गई। ग्राउंड में आस्ट्रो ट्रफ कहीं नजर न आई। नई आस्ट्रो ट्रफ तो ना लगी, अलबत्ता पुरानी भी उठाकर तबाही के लिए साइड पर रख दी गई। हॉकी स्टेडियम की बहाली के दावे होते रहे, मगर अमली तौर पर हालत न बदल सकी। डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिस और डिवीजन इंतजामिया ने हॉकी स्टेडियम को लावारिस छोड़ दिया। शहर में हॉकी के मुकाबले तो दूर, डिवीजन इंतजामिया स्टेडियम की देखभाल भी न कर सकी। हॉकी हमारा कौमी खेल है जिसके फरोग के लिए हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर इकदाम करना होंगे, वरना हॉकी के खिलाड़ी भी नापैद हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, घरेलू और कमर्शियल मीटर लगवाने में सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। फेस्को में 3 माह से 7,000 कमर्शियल और 10,000 घरेलू डिमांड नोटिस पर मीटर्स ना लगाए जा सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
खुदा करके डिमांड नोटिस मिला तो मीटर न लगा। फेस्को में 3 माह से जमा शुदा डिमांड नोटिस पर कोई अमल दरामद न हो सका। 7,000 कमर्शियल और 10,000 से ज्यादा अदाशुदा घरेलू डिमांड नोटिस पर भी मीटर न लग सके। डिमांड नोटिस की फीसें जमा करवाने वाले सार्फिन फेस्को पर बरस पड़े और कहा फेस्को बर वक्त मीटर नहीं लगा रहा। डिमांड नोटिस 3 माह से जमा है। फेस्को अमला मीटर लगाने के बजाय टाल मटोल से काम ले रहा है। 3-4 माह हो गए, एप्लीकेशन भी जमा, पैसे भी जमा। दफ्तर जाते हैं तो कहते हैं लग जाएगा, अभी तक मीटर नहीं लगा। फीस वगैरह हर चीज़ क्लियर है, डिमांड नोटिस भी जमा हो गया, लेकिन ये कि मीटर लगाने की हमें वजह तो ना लगाने की वजह तो बताए ना। हम जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो हमें कह देते हैं कि कोई नहीं 1-2 दिन में या टाइम मुकर्रर कर दे कि इतने टाइम में लग जाएगा, और टाइम भी नहीं बताते, बस ये तसल्ली दे के भेज देते हैं कि लग जाएगा। फेस्को की जानिब से मीटर लगाने में सस्ती कंपनी की नाकिस कारकर्दगी का सबूत है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद का दौरा फैसलाबाद। मसरूफ तरीन दिन गुजारा, बीएसपी डेटा सेंटर का भी दौरा किया। सेनेटर रुबीना खालिद ने फैसलाबाद के इलाके ढुडीवाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया। खवातीन के साथ बदसलूकी और जमीन पर बिठाने पर बरहम हो गयी। असिस्टेंट जहीर अब्बास, डायरेक्टर अली रजा, ऑपरेशनल ऑफिसर जुबैर अमीन की सरजनिश की। सख्त एक्शन का हुक्म। पैसे लेकर कार्ड पकड़ने पर अमजद नामी शख्स को फौरी गिरफ्तार करवा दिया गया। रुबीना खालिद ने अलफतेह कॉम्प्लेक्स में इंदराज सेंटर का जायजा लिया। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि सहूलियात की कमी काबिल कबूल नहीं। इनको मैंने कहा है कि ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, नेचुरली पहली दफ़ा आए हैं, तो इनसे तो इनके पास तो कोई शिकायत होगी नहीं। मेरा फील्ड में आने का मकसद भी यही है कि मैं खुद जाके लोगों की जो तकालीफ हैं उसका मैं अंदाज़ा लगा सकूं, क्योंकि दफ्तर में बैठ के आप नहीं बता सकते कि वहाँ आपको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती। सेनेटर रुबीना खालिद फैसलाबाद चैम्बर भी गई। सदर रेहान नसीम ने बताया कि फैसलाबाद मुल्क की बरामदाद में $5 अरब का हिस्सा डाल रहा है। हुकूमत गुज़िश्ता 16 साल से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला रही है, मगर गुर्बत खत्म नहीं की जा सकी। पाकिस्तान में 95 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और गुज़िश्ता साल इसमें 12 मिलियन लोगों का इजाफा हुआ है। रुबीना खालिद बोली, PISP मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वयन था, हमारे पास 93 लाख खवातीन रजिस्टर, मकसद खवातीन को हकूक देना था। इस प्रोग्राम ने हमारी खवातीन को एक शनाख्त दी है। इस वक्त हमारे पास 93 लाख खवातीन जो है रजिस्टर्ड है। अगर ये प्रोग्राम ना होता तो शायद वो खवातीन कभी उनको नाम ना मिलता, वो बेनाम रहती, वो फेसलेस रहती। लेकिन इस प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि इसने खवातीन को एक रिकग्निशन दी है। रुबीना खालिद ने फैसलाबाद गारमेंट सिटी का भी दौरा किया। फैक्ट्री में खवातीन को हुनरमंद कारीगर बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कंपनी के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने पर गौर किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और चेयरपर्सन रेहान नसीम भी हमरा थे। रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी सदर राना नईम दस्तगीर के डेरे पर भी पहुंची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और खवातीन कारकुनान से मिली और खिताब भी किया। कैमरा टीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत ने सनतकारों की सुन ली, 14 बिलियन के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ने सनतकारों की सुन ली, 14 बिलियन के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी। सनतकार कहते हैं 5 IPs के मुआहदे रीशेड्यूल करना वक्त की जरूरत थी। रिफंड्स की अदायगी से इंडस्ट्री चलाने में मदद मिलेगी। 25 अगस्त तक के जो रिफंड है वो गवर्नमेंट ने जारी किए हैं 14 बिलियन रुपीस के, ठीक है। और हमें IMF के बाद ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट शायद कोई कहीं ना कहीं ईज आउट हमें करेगी। बिजली के ऊपर भी वो उन्होंने ऐलानात किए हैं और रिफंड इस टाइम पे शदीद लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हमारी इंडस्ट्री थी। हमें हमारे अपने पैसे थे, गवर्नमेंट ने कोई हमें अपनी लोन नहीं दिया। तो ये वो रिफंड्स है जो कि हमसे वो लेते हैं और हमें 72 आवर्स में वापस मिलने का कहा जाता है। लेकिन 25 अगस्त तक रिफंड जारी किए हैं। हुकूमत को अप्रिशिएट करता हूँ कि शुक्र है उन्होंने हमारे ये रिफंड जारी किए और हमारे लिए कुछ सांस लेने का मौका पैदा हुआ। सनतकारों ने हुकूमत की जानिब से IPPs के साथ मुआहदों पर दोबारा नजरसानी और इन मुआहदों की रीशेड्यूल करने की भी तारीफ की। कैमरामैन वहीद मोहम्मद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा ट्रैफिक और पंजाब पुलिस का अहसन इक़दाम, अहम चौक शाहराहों पर सोलर कैबिन्स की तनसीब शुरू कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बाद में ट्रैफिक वार्डन्स के लिए सोलर केबल्स के इफ्तिताही तकरीब में CPO कामरान आदल, CTO फरहान असलम, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां इनवारुल हक शरीक हुए। सिटी पुलिस ऑफिसर कामरान आदल का कहना था कि पहले मरहले में सितारा टावर चौक, शनाब क्लब चौक और जफर अली मोड़ पर केबल्स नस्ब किए गए हैं। केबल्स में पंखा, लाइट, बैठने के लिए फिक्स बेंच और पीने के पानी की सहूलत मौजूद है। वार्डन साय की तलाश में इधर उधर जाने के बजाय चौक में महफूज खड़े होकर काम कर पाएंगे। इसके लिए हमने सोलर बेस्ड केबिन्स बनाए हैं।
اس میں پانی کا انتظام ہے، اس میں پنکھا لگا ہوا ہے، اس میں لائٹ کا انتظام ہے تاکہ اس کی دستیابی چوک میں اویلیبل رہے اور وہ یہاں بیٹھے پانی بھی پیے، اگر کوئی گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا چلائے، اگر تھکتا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائے تاکہ اس کی یہاں پہ دستیابی بہتر رہے۔ فیصل آباد میں ٹریفک وارڈنز کے لیے 3 سولر پینل بیسڈ کیبنز نصب کر دیے گئے، اگلے مرحلے میں مزید 10 کیبنز نصب کیے جائیں گے۔ کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ عالمی دن کے حوالے سے دیکھیے رپورٹ۔ غذائیت سے بھرپور، سائز میں چھوٹا اور سستا پروٹین، دنیا بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی انڈے کی افادیت کا عالمی دن منایا گیا۔ کینال روڈ کے رہائشی پولٹری کاروبار سے وابستہ افراد نے شہریوں کو انڈے سے تیار کردہ حلوہ، ابلے انڈے سے ناشتہ کرایا اور آگاہی واک کے دوران شہریوں میں انڈے تقسیم کیے۔ حامی تنویر نے کہا کہ چھوٹے سے انڈے میں بے شمار پروٹین ہوتی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انڈا غذائیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ہر سال کی طرح جی اس سال بھی ہم ایگ ڈے منا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں انڈے کی افادیت اور غذائیت کے حوالے سے یہ آگاہی واک بھی کرتے ہیں اور ناشتہ بھی ہوتا ہے، تو انڈے کے حوالے سے یہ ہر سال ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ آج ورلڈ پہ پوری پہ جو ایگ ڈے منایا جاتا ہے اور ہر سال کی طرح ادھر شبیر پولٹری فارم پہ بھی بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز مطلب واک بھی ہو رہی ہے اور یہ ڈے منایا جا رہا ہے ایگ ڈے۔ انڈے کے عالمی دن کے حوالے سے جہاں شہریوں کو ناشتہ کرایا گیا، وہیں پولٹری سیکٹر کے افراد نے انڈوں کی افادیت اور غذائی اہمیت پر روشنی بھی ڈالی۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ طیب شاداب ٹریکٹرز کی جانب سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ نئے ٹریکٹر NH 850 کی رونمائی کی گئی اور کسانوں کو ٹریکٹرز کی چابیاں بھی دی گئی۔ مبشر طیب اور عثمان کسانہ نے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ طیب شاداب ٹریکٹرز کے سیمینار میں کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مبشر طیب اور عثمان کسانہ نے مہمانوں کا استقبال کر کے گلدستے پیش کیے۔ چودھری اسلم گجر اور خرم جاوید نے کسانوں کو نئے ٹریکٹر NH 850 کی چابیاں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے ٹریکٹر سے کاشتکاری میں جدت آئے گی۔ نیو ہالینڈ کے جو ٹریکٹرز ہیں 480 نیو ہالینڈ 480 نیو ہالینڈ 640 الغازی، یہ سارے جو ہیں یہ ساری رینج جو ہے پورے پاکستان کے اندر بہت مشہور ہے اپنی جو ہے مضبوطی کے لیے اور اپنی جو ہے اچھی پرفارمنس کے لیے، اپنی ایفیشنسی کے لیے یہ ٹریکٹرز بہت کامیاب ہیں۔ ہماری جو فیملی تھی اس کے اندر ایک ٹریکٹر کی کمی تھی بڑے سائز کا جو NH 850 ہے، آج وہ کمی پوری ہو گئی ہے۔ ساڈے تے سمودی جڑے کاشتکار ہے قربائی تے 5-4 کلے تک 20-25 کلے تک آتی ہے سمودی تحصیل تاندر بڑے زمیندار رہندے نے زیادہ تھوڑا فیٹ ٹریکٹر میرے کول بھی ہے، میں چھوٹا زمیندار ہاں، میں بھی 640 لے آیا گا تے ہن اپے عثمانہ نہیں بلتی ہے کیڑا دینا ہے یہ نہیں بلتی ہے۔ چودھری اسلم گجر نے الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ کے نئے ماڈل NH 850 کی رونمائی کی۔ کسانوں نے بھی نئے ماڈل میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی مینیجر سیل عمار کریم نے کسانوں کو نئے ماڈل NH 850 کی نئی ٹیکنالوجی اور خصوصیات سے آگاہ کیا۔ شکریہ، یہ ہمارا 85 ہارس پاور ٹریکٹر ہے اور 4 سلنڈر اس کا انجن ہے۔ انتہائی طاقتور ٹریکٹر ہے، انتہائی پائیدار، مضبوط اور دیر پا ٹریکٹر ہے۔ اس میں بہت سارے پارٹ سٹیل الوائے کے اندر لگائے گئے ہیں جس سے اس کی لائف بہت دیر پا ہو گئی ہے۔ جدید لفٹومیٹک ہائیڈرولک سسٹم لگایا گیا ہے جو لیزر کی طرح کام کرتا ہے۔ زراعت میں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے کاشتکاری میں جدت اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین شاہد نعیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔ اور یہ آپ کو بتائیں فیصل آباد ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری شیخ محمد یوسف موتی نے سرپرست اعلیٰ شیخ محمد فیصل نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں بطور اپنے عہدوں کا نام بولیں تاجروں کے حقوق کا خیال رکھوں گا۔ نجی مارکی میں ہونے والی ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری میں سابق صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز میاں ظفر اقبال نے عہدیداروں سے حلف لیا۔ شیخ محمد یوسف موتی نے سرپرست اعلیٰ، شیخ محمد فیصل نے صدر، شیخ یونس مخی سینئر نائب صدر، شیخ نوید احمد نائب صدر، شیخ جبران طارق جنرل سیکرٹری، شیخ عدیل مشتاق فینانس سیکرٹری، شیخ محمد آصف رفیق چیئرمین، شیخ محمد نعیم نے وائس چیئرمین کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پچھلے 2 سال کی کارکردگی جو ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن کی ہے اس میں میں اپنے لیے اور عادل شہزاد کے لیے ایک بڑی ہی خوش آئند بلکہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات تھی جو کہ فیڈریشن آف پاکستان میں مجھے جنرل باڈی ممبر اور عادل شہزاد کو ایگزیکٹو باڈی ممبر بنایا گیا۔
जो सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर की वजह से हुआ। तकरीब में साबिक नायब सदर FCCI असलम भल्ली, साबिक चेयरमैन एप्टमा हबीब अहमद गुज्जर, ग्रुप लीडर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मियां जफर इकबाल, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स चौधरी शफीक अंजुम, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरा रेलवे रोड आफ्ताब अहमद भट्ट शरीक हुए। एग्जेक्टिव मेंबर FCCI राना अयूब असलम मंच, चेयरमैन ग्रे क्लॉथ एसोसिएशन मलिक मोहम्मद इकबाल, साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम, एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स आदिल शहजाद ने भी शिरकत की। किसी ताजर की दुकान बंद हो रही है, किसी इंडस्ट्री वाले की इंडस्ट्री बंद हो रही है। सबसे आसान काम लूटने का क्या है? बिजली, गैस, उसके बाद टैक्स, और वो सभी तरीके से सभी को लूट रहे हैं। निजी मार्केट की तकरीब में मेहमानों और ओहदेदारों में गिफ्ट हैम्पर्स और शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के हमरा अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।